کہ آپ سے پہلے ہم نے بات کر دی ہے. آپ کا شکریہ کہ آپ اتنے دور سے آئے. آج کی پریس کانفرنس کا مقصد صرف دو اہم پوائنٹ تھے. نمبر ایک، میرے اس علاقے کے بانڈی پورہ کے ایک سپوت اور دن رات محنت کرنے والے ڈی ڈی سی ممبر غلام مجنی راتر صاحب آج ہمیں یہاں جوائن کر رہے تھے. وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور نمبر دو، میں عام آدمی پارٹی جس کا پروونشل پریزیڈنٹ اور کو چیئرمین JND کے تھا، اپنی پوری ٹیم کے سمیت بانڈی پورہ کی جتنے ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، ڈسٹرکٹ جنرل سیکریٹری، یوتھ پریزیڈنٹ جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کو، بلاک پریزیڈنٹ ہمارے تھے بھی کچھ آئے ہیں، بلاک سیکریٹری، سب کو لے کے عام آدمی پارٹی سے کنارہ کشی کر رہے ہیں. اور ہم نے اب آج سے یہ ایک نیا عہد یہاں سے لے کے اٹھے ہیں کہ بانڈی پورہ ڈسٹرکٹ خصوصاً سنبل سوناواری سے لے کر آلوسا تک، سنبل ہو یا بانڈی پورہ ہو، جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، ان کی جو ہم نے بات سامنے رکھنی ہے. الیکشن کے ٹائم ہر ایک بندہ بات کرے گا، ہر پالیٹیشین بات کرتا ہے، لیکن ابھی ہمارے لوگوں کے یہاں طرح طرح کے مسائل ہیں. جیسے آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ پولیس کے اندر جاب کی ویکینسیاں نکالی گئی اور ایج بار 28 ایئرس رکھا گیا. یہ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ مذاق ہے. جو 6 سال کے بعد پوسٹیں نکالی جا رہی ہیں اور وہ اوور ایج ہو گئے، تو ان کو کیا؟ میں یہ LG صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ بڑے ہی دانشمند LG ہیں اپنے ایریے کے، اس کشمیر کے اس وقت، لیکن کم سے کم ان نوجوانوں کا سوچیے. پہلے ہی بے روزگاری یہاں عروج پہ ہے، اوپر سے ایج بار آپ نے 28 رکھا ہے، 28 کو 35 کر دیجیے. آپ نے جو شیڈول ٹرائب یا باقی کیٹیگری کو رکھا تھا، چھوٹ رکھی تھی، وہ بھی آپ نہیں دے رہے ہیں. تو اس کو ایج بار کو بڑھایا جائے تاکہ ہمارے جو نوجوان بڑی اعلیٰ ڈگریاں کر کے بیٹھے ہوئے، اگر یہی حالت رہے گی تو آئندہ نوجوان بڑی ڈگری کرنے کوئی نہیں جائے گا، چھوٹی تعلیم پڑھ کے اسی پہ اتفاق کر کے اپنا جاب ڈھونڈیں گے. تو اگر اتنی بڑی تعلیمیں ڈگریاں کر کے بیٹھے ان کے لیے سوچیے. بے روزگاری عروج پہ ہے، اس کی بات ہم نے کرنی ہے. اس وقت مہنگائی دیکھیے، غریب کو 2 ٹائم کی روٹی کھانا بہت مشکل ہو گیا، اس کی بات کون کرے گا؟ اس بات کرنے کے لیے آج ہم آپ کے سامنے آئے ہیں. ہمارے کسان جن کو پچھلے سال سالہ باری نے ختم کیا، اس سال خشک سالی نے ختم کیا، ان کی بات کون کرے گا؟ باغات ختم ہو گئے، ان کی بات کون کرے گا؟ اسی طریقے شیپ، اینیمل ہسبینڈری، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، یا فوڈ، آپ فوڈ کی بات کیجئے. فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر 2011 میں جو سروے ہوئی ہے، اس کے بعد کسی کو راشن کارڈ نہیں ملا ہے. آج کچھ لوگوں کے 3-3 4-4 بچے ہیں، ان کو راشن کارڈ نہیں مل رہا ہے. آپ ہی آئے روز یہ کر رہے ہیں، سٹوریاں بنا رہے ہیں. ان بیچاروں کی بات کون کرے گا؟ وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک عالم یہاں سے شروع کیا ہے کہ ہم آپ کے میڈیا کی وساطت سے پوری بانڈی پورہ کی عوام کو، بانڈی پورہ مینس ڈسٹرکٹ عوام کو یہاں سے گزارش کرتے ہیں کہ نوجوان خصوصاً آئیں، ہمارے ساتھ جڑیں. ہم ایک نیا بانڈی پورہ بنانا چاہتے ہیں. آج تک کی روایتی اور جذباتی سیاست سے ہٹ کر ہم نے الیکشن کے ٹائم جذباتی نعرے لگائے. آج تک کہ ہمارے سیاستدانوں نے الیکشن کے ٹائم روایتی سیاست کر کے لوگوں کو طرح طرح کے باغات دکھائے. لیکن ہم کہتے ہیں اس وقت کوئی الیکشن نہیں ہے، نہ پنچایت کا الیکشن ہے، نہ اسمبلی کا ہے. لیکن ابھی لوگوں کو ضرورت ہے ان کے آواز بننے کی. وہ آواز بننے کے لیے ہم نکلے ہیں. آئیے ہمارا ساتھ دیجئے، میرا ساتھ دیجئے. میرا آفس یہاں ہے، 24 گھنٹے کھلا ہے. میرے DDC صاحب کا آفس ارن میں ہے، 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. رات کو ہمیں کوئی 2 بجے فون کرتا ہے، تب بھی ہم نکلتے ہیں. اور الحمدللہ میں اپنا بھی کہوں گا، اور میرے جو ساتھ میرے DDC صاحب بیٹھے ہیں، ہم نے جو کام کیا وہ بے مثال اور لاجواب ہے. وہ آپ دیکھ سکتے ہو. حالانکہ محدود فنڈس ہیں، 70 لاکھ کون سی ہے؟ 70 لاکھ میں ایک اگر صحیح بنائے تو ایک قدر بھی نہیں بن سکتا ہے. اس کے باوجود بھی 10-15 روڈوں کو ہم نے میگنمائز کروایا. ہم نے ایمبولینسز رکھی، میں نے لائبریریاں رکھی، 8-9 ٹرانسفارمر دیے. تو دن رات آواز بنے ہوئے ہیں. یہاں بانڈی پورہ کے ہاسپٹل کی کل بھی آپ نے ایک سٹوری کی. حالت کیا ہے؟ پرسوں جب سیکٹری صاحب آئے اس کے سامنے میں نے بات رکھی. اس وقت اس ہیلتھ کی بات کون کرے گا؟ ایجوکیشن پہ اس وقت جو حالت ہے اس پہ بات کون کرے گا؟ اس اینیمل ہسبینڈری یا شیپ میں جو اس وقت ہمارے لوگوں کو جو سہولت ملنی تھی وہ اگر نہیں مل رہی ہے تو اس پہ بات کون کرے گا؟ ہماری باقی ایڈمنسٹریشن نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہمیشہ ایڈمنسٹریشن ہمارے ساتھ شانہ
बशाना खड़ी रही है, उन्होंने हमारा साथ दिया है, आइंदा भी वो देंगे। जो मसला हमारा यहाँ हल नहीं होगा हम LG साहब के पास लेके जाएंगे, जो वहाँ भी नहीं होगा हमें होम मिनिस्टर के पास क्यों ना जाना पड़े, होम मिनिस्टर तो मुल्क का है, हमारे लोगों का है, हम लोगों के लिए निकले, उसकी खिदमत क्यों ना करें, हम वहाँ तक जाएंगे, आप हमारा साथ दीजिए। डॉक्टर साहब, आप इससे पहले नहीं थे, मेरे बहुत ही होनहार DDC साहब ने ये कह दिया कि हमारी कोई, हम किसी पार्टी से हमारी वाबस्ती नहीं है। ये इन्होंने अभी प्रेस के सामने कहा, वो आप ले सकते हो, ये मेरा हाथ थामेंगे, मैं इनका हाथ थामेंगे, हम यहाँ बांडीपोरा की तामीर और तरक्की के लिए निकले हैं। और हाँ, कोई इलेक्शन आएगा हम अपने दम पे, पंचायत हो, असेंबली हो, जो भी हो, हम अपने दम पे लड़ेंगे। चंद दिनों के बाद आपको लगेगा बहुत आला शख्सियत हमारे साथ जुड़ने वाली है। तो जरूरी नहीं है कि हम पार्टियों की आबियारी करें, हम आवाम की आबियारी करेंगे। तो हमारी पार्टी, हमारी आवाम। तो उस आबियारी का कोई नाम भी होगा ना? आबियारी का नाम वक्त पे आपको मिलेगा, वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा कुछ मिलता है। डॉक्टर साहब, मेरा दहली के साथ नहीं था, आम आदमी पार्टी के साथ था। दहली और आम आदमी पार्टी में फर्क है। दहली में सरकार BJP की है, मैं आम आदमी पार्टी के साथ था। आप सवाल जो कर रहे हैं उसका जवाब सुनिए। मैं उसके साथ था, इसी वजह से मैंने किनारा कशी की, क्योंकि उन्होंने पार्लिमानी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, आज तक कश्मीरियों की बात नहीं की, उन्होंने असेंबली में वो नहीं, तो मैंने किनारा कशी कर ली। बाकी मैं दहली के साथ, दहली हमारी है, मुल्क हमारा है, लेकिन मैं एज ए DDC पावर में अभी भी हूँ। फिर हम ये समझे कि आपकी पार्टी का मैं शुक्रगुजार हूँ केजरीवाल जी का और तमाम, कि उन्होंने मुझे स्टेट प्रेसिडेंट बनाया। लेकिन मुझे अपने लोगों की बात करनी है ना, मेरे लिए मेरे लोग इम्पोर्टेंट हैं। जब लोगों की बात ना हुई, लोगों की तर्जमानी ना हुई, दिल्ली से कोई स्टेटमेंट कश्मीर पे ना आया मेरी पार्टी की तरफ से, तो मैंने कहा कि उससे बेहतर है मैं खुद क्यों ना लड़ूं, मैं खुद आगे क्यों ना जाऊं, उसके लिए निकला हूं। मैं ये कहना चाहिए, आपने कहा कि हम अपनी पार्टी से मैंने किनारा कशी नहीं की क्योंकि उन्होंने मुझे निकाला। किस बुनियाद पे निकाला? मुझे लगा, उनको लगा कि ये ग्राउंड पे सही काम कर रहा है। मैं वो सियासत नहीं करना चाहता हूँ जिससे लोगों को तकलीफ हो, लेकिन मुझे लगता था कि उनसे लोग, वो मुझे उससे नाराज थे कि आप ग्राउंड में अच्छा काम क्यों कर रहे हैं, आप गलत को गलत क्यों बोलते हैं। आप इस चीज़ पे मुझे लगा, उसी चीज़ पे इंशाल्लाह मैं वो करता रहूँगा। लोगों के लिए मुझे किसी हद तक जाना पड़े मैं जाऊँगा। और मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन भी जीता है DDC का। आगे भी जिस तरह डॉक्टर साहब ने एक अच्छा कदम उठाया, इस कदम के साथ शाना बशाना मैं इसके साथ हूँ। जो इसके ख्वाहिशात है बांडीपोरा के मुतालिक, बांडीपोरा को हमें आगे मैं गुजारिश करता हूँ आपकी वसात से, यहाँ के टेरर्स फेडरेशन को, यहाँ की यूथ फेडरेशन को, यहाँ के जितने भी यहाँ बाकी तंजीमें हैं, उनसे मेरी गुजारिश कि आप आइए, जुड़िए, हम इस इल्म अदब और आपकी सरजमीन को शादाब करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी। हमने जो कदम उठाया, हम इंशाल्लाह हमने बेलोस खिदमत की है लोगों के, आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं 2011 से इसमें जुड़ा हुआ हूँ और मैं एक वो ज़मीनी लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूँ जिसको कोठे का भी पता है, जिसको हर चीज़ का पता है। मुझे पता है लोग किन हालातों से गुजर रहे हैं, लेकिन हम उन लोगों को निराश होने नहीं देंगे। जहाँ लोगों की हित में हक होगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। बाकी जो अगर लोगों के मुफाद के लिए मेरा माँ बाप भी मुझसे नाराज होगा, मैं उनको छोड़ूंगा, लोगों के लिए लोगों की खिदमत में आ जाऊंगा। बाकी पार्टी की तो बात ही नहीं, अपनी पार्टी की वो तो ये बात सही है। उस्मान मजीद तो मेरा बिल्कुल साथ था हमेशा। मैं उसकी न खुदा न खास्ता कोई ऐसी शिकायत करूँगा, लेकिन जो इसकी बॉडी है, जो बॉडी अपना एक सिस्टम चलाना चाहते हैं, मैं उस सिस्टम के साथ नहीं हूँ जिसे बांडीपोरा को तकलीफ होगा, जिसे बांडीपोरा के आम लोगों को तकलीफ होगा, जिससे मैं उसके साथ नहीं हूँ। मैंने जब वो देखा तो उसको मद्देनजर रख के मैंने अपनी तरीके से अपनी सियासत चलाई और अपना काम चलाया। दरअसल उनको रास वो नहीं आया, उन्होंने ऐसे जो एकजुट होके मुझे पार्टी से निकालने की कोशिश की। शुक्रिया, अल्लाह का फैसला था, मैं इसमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के बाद इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ, इस वक्त भी कहता हूँ कि हमें किसी पार्टी के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है। जो डॉक्टर साहब ने एक मिशन यहाँ बांडीपोरा में उठाया है, हम उसका